Hello students, in previous lecture you have studied about the cellular respiration. So in that process you have learned about that cellular respiration occurs within two types, aerobic respiration as well as anaerobic respiration. So what is aerobic respiration? The respiration occurs in presence of oxygen, that is called aerobic respiration, while the respiration occurs in absence of oxygen, that is called anaerobic respiration. Yesterday you have studied the aerobic respiration process. So during that process you have seen that glucose gets oxidized step by step and complete oxidation of glucose takes place and large amount of energy is released during aerobic respiration. Now today we are going to discuss about anaerobic respiration. That means respiration occurs in absence of oxygen. अनएरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन ज्याकरता ऑक्सिजनचा यूज होत नाही किंवा ऑक्सिजनची गरज नसते, या प्रकारचं रेस्पिरेशनला म्हटलं जातं अनएरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ द क्वेश्चन इज दॅट विच ऑर्गॅनिझम डू परफॉर्म दॅट टाइप ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन? हायर plants or animals or aerobic microbes perform aerobic respiration, okay, because they need lots of energy. However, anaerobic bacteria as well as lower organisms perform anaerobic respiration for energy production. That means anaerobic bacteria, you have studied about the two types of bacteria in last year. Aerobic bacteria, anaerobic bacteria. Aerobic bacteria, that means bacteria, they need oxygen for survival or for respiration. While anaerobic bacteria, the bacteria which do not need oxygen for their survival or for respiration. So those anaerobic bacteria as well as lower organisms, that means primitively developed organisms, perform anaerobic respiration. अनएरोबिक बॅक्टेरिया किंवा खूप कमी विकसित असे जीव असे सजीव जसे की प्रोटोझोआ वगैरे, सो हे ऑर्गॅनिझम अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात किंवा ऑक्सिजनचा यूज करत नाही एनर्जी प्रोडक्शन करता. नाउ लेट्स सी हाउ दिस प्रोसेस ऑकर्स. अनएरोबिक रेस्पिरेशन includes two steps, which are those? ग्लायकोलिसिस अँड फर्मेंटेशन. आता आपण काल डिस्कस केलं की एरोबिक रेस्पिरेशन यामध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन स्टेप बाय स्टेप होतं. सो त्याकरता 3 स्टेपमध्ये हे घडून येतं. विचार दोस या कोणत्या? ग्लायकोलिसिस, TCA अँड ETC चेन. सो ड्युरिंग दोज 3 स्टेप्स ग्लुकोज गेट कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड. तर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हे फक्त 2 स्टेपमध्ये घडून येतं. ग्लायकोलिसिस जसं आपण एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये बघितलं, आणि दुसरी स्टेप आहे फर्मेंटेशन. सो यू मे अंडरस्टँड दॅट TCA cycle and ETC chain, these two steps are not included in anaerobic respiration. Okay, now as we have seen that during aerobic respiration glucose get completely oxidized and large amount of energy is released. That means 38 ATPs are formed. Just like that, during anaerobic respiration glucose do not get completely oxidized. Incomplete oxidation of glucose as well as releasing less amount of energy during that process. Glucose does not get completely oxidized. Glucoseचं complete oxidation होत नाही अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये, आणि दॅट्स वाय लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्युरिंग दॅट प्रोसेस. Why? Because see, glucose does not get completely oxidized. Why? Because oxygen is not used here. Hence, very less amount of energy is released. That means how much energy is released during that process? Only 2 ATP molecules are formed during the anaerobic respiration. फक्त 2 ATP मॉलिक्यूल एवढीच एनर्जी रिलीज होते एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलच्या ऑक्सिडेशन
दरम्यान. ओके, सी, however, that less amount of energy, however, is sufficient for anaerobic bacteria as well as primitively developed organism. त्यांना ती एनर्जी पुरेशी ठरते. Okay, now let's see what happens during glycolysis and then we will see what happens during fermentation. So during the first step of anaerobic respiration, that means glycolysis, glucose molecule get oxidized and convert into pyruvic acid. आता आपण काल जसं बघितलं की ग्लायकोलिसिस प्रोसेस दरम्यान ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन मेन प्रोडक्ट म्हणजे पायरुविक ॲसिडमध्ये होतं. त्याच पद्धतीने इथे सुद्धा ग्लुकोज मॉलिक्यूल पायरुविक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतो. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लायकोलिसिस. ओके, हाऊएवर just we have seen that pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A during glycolysis. This process does not happen here. That means what? Pyruvic acid does not get converted into acetyl CoA. Okay, instead of that what happens? Let's see. So just remember that during glycolysis glucose converts into pyruvic acid, and then second step, that is the fermentation. ओके, तर दुसरी स्टेप आहे फर्मेंटेशन. ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन पायरुविक ॲसिड इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गॅनिक ॲसिड ऑर अल्कोहोल. बघा इथे पायरुविक ॲसिडचं कन्व्हर्जन ॲसिटिल कोएमध्ये होत नाही. त्याऐवजी पायरुविक ॲसिड या स्टेजला इतर वेगळ्या प्रकारच्या ऑर्गॅनिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतो किंवा अल्कोहोल तयार होतं. काही ऑर्गॅनिझम ऑर्गॅनिक ॲसिड तयार करतात, फॉर एक्झाम्पल लॅक्टिक ॲसिड और विनेगार दॅट मीन्स ॲसेटिक ॲसिड. तर काही ऑर्गॅनिझम अल्कोहोल तयार करतात. सो धिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एन्हान्सेस इन प्रेझेन्स ऑफ सम एन्झाईम्स. म्हणजे काय की ही जी प्रोसेस आहे पायरुविक ॲसिडचं कन्व्हर्जन अदर बाय प्रोडक्टमध्ये करणं, ही प्रोसेस काही एन्झाईमच्या मदतीने होते. ओके, नाऊ सी, तर अशा पद्धतीने अनएरोबिक रेस्पिरेशन हे दोन स्टेपमध्ये घडून येतं. ग्लायकोलिसिस, ग्लुकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक ॲसिड, अँड देन फर्मेंटेशन, पायरुविक ॲसिड कन्वर्ट्स इनटू अदर ऑर्गॅनिक ॲसिड ऑर अल्कोहोल. सो हे जे प्रोडक्ट आहे ऑर्गॅनिक ॲसिड किंवा अल्कोहोल फर्मेंटेशनच्या प्रोसेसमध्ये तयार होतात, हे एंड प्रोडक्ट आहे. ॲज वेल ॲज एनर्जी इज रिलीज्ड ड्युरिंग धिस प्रोसेस, ॲज वेल ॲज कार्बन डायऑक्साईड गॅस ऑल्सो रिलीज्ड ड्युरिंग धिस प्रोसेस. ओके, नाऊ हियर less amount of only 2 ATP molecules are formed here. Okay, so these are the end products: organic acid or alcohol, CO2 that means carbon dioxide, and 2 ATP molecule. Understood? So these are the end products of anaerobic respiration. See, आता आपण आधी जसं डिस्कस केलं की अनएरोबिक बॅक्टेरिया किंवा लोअर ऑर्गॅनिझम अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. तर हायली डेव्हलप्ड प्लांट्स, हायली डेव्हलप्ड ॲनिमल्स ॲज वेल ॲज एरोबिक मायक्रोब्स परफॉर्म aerobic respiration. Why? Because they need large amount of energy. However, in a particular situation or during adverse condition, we can say that during adverse condition, higher plants, animals, or sometimes aerobic microbes, these organisms can also perform a anaerobic respiration. Okay, तर अशी काही प्रतिकूल परिस्थिती येते की जेव्हा हायली डेव्हलप प्लांट्स, ॲनिमल्स किंवा एरोबिक मायक्रोब्स या प्रकारचं रेस्पिरेशन करतात. म्हणजे कोणतं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन. वाय? सी, ड्युरिंग डिप्लीशन इन ऑक्सिजन लेवल. तर ती प्रतिकूल परिस्थिती किंवा ॲडव्हर्स कंडिशन कोणती? ड्युरिंग डिप्लीशन इन ऑक्सिजन लेवल इन दी सराउंडिंग. म्हणजे काय की काही वेळा प्लांट्स किंवा ॲनिमलच्या सभोवताली ऑक्सिजनची लेवल कमी होते. अशी कोणती तरी क्रिटिकल सिच्युएशन क्रिएट होते की ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होतं. सो त्यांना खूप कमी ऑक्सिजन अवेलेबल होतं
So how can they survive during that situation? So for survival, these highly developed organisms also can perform anaerobic respiration for survival. Understood? Let's see example of that situation. Example, see, if soil is submerged under water, seeds perform anaerobic respiration. म्हणजे काय बघा, अशी कोणती सिच्युएशन क्रिएट होते की जेव्हा प्लांट्सना किंवा सीड्सला की जे ऑलरेडी एरोबिक रेस्पिरेशन करू शकतात त्यांना अनएरोबिक रेस्पिरेशन करावं लागतं. समजा फ्लडमुळे किंवा पाण्याची लेव्हल खूप वाढल्यामुळे किंवा खूप पाण्याचं प्रमाण झाल्यामुळे किंवा जमीन जेव्हा पाण्याखाली जाते तेव्हा मातीमध्ये जे सीड्स रोवलेले असतात तर त्या सीड्सला कमी ऑक्सिजन मिळतो, अवेलेबल होतो. वाय? बिकॉज यू नो दॅट वॉटर कंटेन्स व्हेरी लेस अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन इन डिझॉल्व्ड स्टेट. पाण्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण खूप कमी असतं. सो अशा वेळी जमीन जेव्हा पाण्याखाली जाते तेव्हा जमिनीतले किंवा मातीतले जे सीड्स आहेत ना ते अनएरोबिक रेस्पिरेशन करू लागतात. अंडरस्टूड? सो ड्युरिंग दॅट सिच्युएशन these organisms also can perform anaerobic respiration for survival. See, sometimes our body also performs anaerobic respiration during a particular situation. But let's see when our body perform the anaerobic respiration. So during exercise, see, during exercise we perform various activities, and during that activities our body uses lots of oxygen. Okay, so performing lots of activities, lots of movement. So during that large amount of energy body requires. Okay, so during that process our body or our cell uses lots of oxygen. So इथे त्यावेळी जेव्हा आपण एक्सरसाइज परफॉर्म करत असतो तेव्हा तो जो ऑक्सिजन कंटेंट आहे तो मोस्टली सगळाच युटिलाइज केला जातो. सो ड्युरिंग दॅट प्रोसेस आवर मसल सेल्स, जेव्हा आपल्या सेल्सला मिळालेला जो ऑक्सिजन आहे तो त्याचं प्रमाण खूप कमी होतं त्यामुळे, या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीसाठी यूज केल्यामुळे. सो ड्युरिंग दॅट प्रोसेस आवर मसल सेल्स परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अंडरस्टूड? बघा, या सिच्युएशनच्या वेळी किंवा एक्सरसाइजच्या वेळी आपल्या मसल सेल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन करू लागतात. सो दॅट्स वाय लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग एक्सरसाइज. ओके, जेव्हा आपल्या मसल सेल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन करू लागतात कारण सगळा ऑक्सिजन यूज करून तो संपल्यामुळे, तेव्हा काय होतं, ऑक्सिजन अवेलेबल होत नाही त्यांना पुरेसा आणि त्या अनएरोबिक रेस्पिरेशन करू लागतात. सो ड्युरिंग दॅट प्रोसेस लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर सम टाईम इन आर मसल सेल्स. आणि बघा, मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं वरती आपण फर्मेंटेशनमध्ये बघितलं की फायनल प्रोडक्ट काय तयार होतो, ऑर्गॅनिक ॲसिड किंवा अल्कोहोल तयार होतं. सो इथे अनएरोबिक रेस्पिरेशन जेव्हा मसल सेल्स करतात तेव्हा लॅक्टिक ॲसिड तयार होतं आणि आपल्या मसल्समध्ये लॅक्टिक ॲसिडचं ॲक्युम्युलेशन होतं. म्हणजे काय, लॅक्टिक ॲसिड गेट ॲक्युम्युलेट इन द मसल सेल्स. ओके, का? कारण अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. अँड दॅट्स वाय ड्यू टू लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हेन्स वी फील tired after some times after performing exercise. Why? Because less amount of energy is produced. Understood? So see, okay, so this is the chart of anaerobic respiration in living organism. आपण जसा एरोबिक रेस्पिरेशनचा चार्ट बघितला, आपण बघितलं the process of energy production or aerobic respiration through glucose production बाय कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स अँड फॅट्स. आपण बघितलं कार्बोहायड्रेटमधून कशी एनर्जी अवेलेबल होते, फॅट्स किंवा लिपिड्समधून एनर्जी कशी अवेलेबल होते आणि प्रोटीन्समधून कशी होते. तर इथे आपल्याला बघायचं आहे की अनएरोबिक रेस्पिरेशन करणारे काही ऑर्गॅनिझम आपल्याला दिलेले आहेत इथे आणि बाय प्रोडक्ट किंवा एंड प्रोडक्ट कोणते तयार होतात वाईल अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, नाउ लेट्स सी व्हेरी इम्पॉर्टंट चार्ट. Okay, so here see
ग्लुकोज तर आपण मघाशी बघितलं की अनएरोबिक रेस्पिरेशन जे आहे ते 2 स्टेजमध्ये होतं. कोणत्या? ग्लायकोलिसिस अँड फर्मेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हिअर यू कॅन सी ईस्ट. पहिल्यांदा तुम्ही एक्झाम्पल बघूयात आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं आणि मग प्रोसेस बघूयात. सो नाऊ लेट सी ईस्ट. नाऊ यू नो दॅट yeast is a primitively developed organism, unicellular fungal microbe. Yeast is a okay. Now yeast performs anaerobic respiration. You have studied about the yeast okay in last year. So during see आता मी तुम्हाला इथे एक्झाम्पल सांगितलं आपण वरच्या साईडने आपण इथे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बघूयात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लायकोलिसिस. सो हिअर glycolysis process. Okay, then during glycolysis, see glucose converts into pyruvic acid. Okay, then which process? Fermentation process. During fermentation, that pyruvic acid converts into alcohol by yeast. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की yeast मध्ये काय होतं? 2 स्टेप्स, ग्लायकोलिसिस आणि फर्मेंटेशन. सो ग्लायकोलिसिसमध्ये काय होतं? ईस्ट सेलमध्ये ग्लुकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक ॲसिड. ओके, आणि पायरुविक ॲसिडचं कन्व्हर्जन ईस्ट सेलमध्ये अल्कोहोलमध्ये होतं. अंडरस्टूड? देन मायक्रोब्स, व्हेरियस मायक्रोब्स, ओके, अनएरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. सी ग्लायकोलिसिस, फर्मेंटेशन. अगेन ग्लुकोज glycolysis. During glycolysis, glucose converts into pyruvic acid. Then during fermentation process, इथे मात्र मायक्रोब्समध्ये अल्कोहोल न तयार होता वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तयार होतात, म्हणजे ॲसिड तयार होतात. डिफरंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म हिअर. विच आर दोज? सी विनेगार तयार होतं. विनेगार म्हणजे ॲसेटिक ॲसिड. ओके, सो काही मायक्रोब्स विनेगार तयार करतात किंवा काही इसेन्शियल विटॅमिन्ससुद्धा तयार होतात या प्रोसेसमध्ये. सो अंडरस्टूड? मायक्रोब्समध्ये कसं होतं अनएरोबिक रेस्पिरेशन? 2 स्टेप्स, ग्लायकोलिसिस, फर्मेंटेशन. मात्र फर्मेंटेशनमध्ये इथे व्हिनेगार, विटॅमिन्स यासारखे वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार होतात. आणि इथे आपण बघूयात मसल सेल्स ऑर RBCs. बघा, RBCs म्हणजे काय? रेड ब्लड सेल्स, दॅट मीन्स इरिथ्रोसाइट्स ॲज वेल ॲज आवर मसल सेल्स. आता RBCs का ते सांगते तुम्हाला मी. ओके, सो ड्युरिंग दॅट प्रोसेस ग्लायकोलिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट मीन्स ग्लुकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक ॲसिड. देन fermentation. During fermentation, okay, see in muscle cells and in our erythrocytes किंवा RBCs, what produces? Lactic acid produces. ओके, सो इथे मगाशी आपण बघितलं की आपल्या ज्या मसल सेल्स आहेत या आपल्याला एक्सरसाइज जेव्हा आपण परफॉर्म करतो तेव्हा अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात आणि फर्मेंटेशन प्रोसेस दरम्यान लॅक्टिक ॲसिड तयार होतं की जे सेलमध्ये साठतं. आता आपल्या RBCs, ओके, सो यू हॅव स्टडीड बिफोर दॅट. सी आपल्या ज्या RBCs आहेत त्या ऑक्सिजन कॅरियर म्हणून काम करतात. ओके, सो RBCs act as oxygen carrier. Okay, so when they carry the oxygen, they do not use that oxygen for respiration. आपल्या ब्लडमध्ये असणाऱ्या इरिथ्रोसाइट म्हणजे RBCs या ऑक्सिजन कॅरियर म्हणून काम करतात. ऑक्सिजन सगळ्या बॉडीला पुरवायचं काम करतात. ओके, सो दे ॲक्ट ॲज ऑक्सिजन कॅरियर. हेन्स they do not utilize that oxygen for their own respiration, so they cannot perform the aerobic respiration, they perform anaerobic respiration. आता असं का? आपल्या ज्या RBCs आहेत त्या जस्ट ऑक्सिजन कॅरियर म्हणून काम करतात. जर त्यांनी ऑक्सिजन जो त्यांच्या सेलमध्ये येतो ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, जर त्यांनी एरोबिक रेस्पिरेशन केलं तर त्यांच्यामध्ये असणारा जो ऑक्सिजन आहे की जो त्यांना कॅरी करायचा आहे आणि सगळ्या सेलला पुरवायचा आहे, जर समजा त्यांनी एरोबिक रेस्पिरेशन केलं तर त्या सगळाच जो ऑक्सिजन त्यांच्यामध्ये साठलेला आहे तो यूज करून टाकतील, युटिलाइज करून टाकतील. अँड दे हेन्स अँड ड्यू टू दॅट they cannot supply that oxygen to each cell.
So hence because of that RBCs or erythrocytes perform anaerobic respiration. अंडरस्टूड. बघा, जर ऑक्सिजन त्या कॅरी करणार आहेत म्हटल्यावर जर त्यांनी एरोबिक रेस्पिरेशन केलं तर तो ऑक्सिजन ते स्वतःच्या रेस्पिरेशन करता यूज करतील आणि तो ऑक्सिजन सगळ्या सेलला मिळणार नाही. सो हे असं होऊ नये. सो म्हणूनच आपल्या बॉडी सिस्टीममध्ये अशी सिस्टीम आहे की आपल्या इरिथ्रोसाइट ज्या आहेत त्यांना रेस्पिरेशन करता ऑक्सिजनची गरज नाही, त्या स्वतः अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. हेन्स आणि त्या एरोबिक रेस्पिरेशन करतात. सो दॅट्स वाय दे कॅन ट्रान्सपोर्ट द ऑक्सिजन टू ईच अँड एव्हरी सेल इन्स्टेड ऑफ यूजिंग फॉर देमसेल्स. अंडरस्टूड. तर अशा पद्धतीने अनएरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेपमध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल, ग्लायकॉलिसिस अँड fermentation. However, very less amount of energy is produced during the anaerobic respiration.